वेख्या तो बाबे होरी पिछे अब्बे कहते बाबा जी तुहां कित्थे जाना है पुत्र मैं जिथे मर्जी लै जाओ मैं किते मैं तो घरों तंबाकू लैन आए हैं यार हुक्का तुसां की साडा बंद करना है हुक्का साडे जो पींदा ही कोई नहीं तो पानी दा साडे घर मोटरां लगी दियां ने ते नलके भी लगे दे ने मेरे दादा जी नूं मेरे परदादा जी ने बोता 42 का खिताब दिता गल है कि मैं अहम दी हाँ तो तद ही चंगा वा नहीं तो मैं भी तुहाडे अंगरां दा ही हुंदा रोटी असां खाधी 100 दी तो 250 भी विच पै गई है तो क्या ही ना भगे लै है सरदार जिहड़ा मुंतखब करते हैं ना हमेशा उस बंदे नूं करदे ने जिहड़ा झूठ नहीं बोलता गोशत जरमन भी ज़्यादा खांदे ने मैं इन्हां नूं भी बाटी समझना वा तुसीं किस मैं कहा बाबा जी आ मेरा पुत्र भी कोल खलोता तुसीं भी खलोते रोज़े मैं शायद गवाह रहना जे मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नूं मनण वालिआं नूं भी प्यार करदा रहा वां मैनूं बट ने ना आलू खवाए ने एडे चंगे बंदे जे आलूआं च राज़ी हो जाते हैं कश्मीर जिहड़ा खान यार सारा कश्मीर है उत्थों ही बिलोंग कर श्रीनगर जिथे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दी कबर भी है और कहिंदे रहे ने कि उत्थे एक शहजादे दी कबर है ना घर दे विच मसला होया होए छोटी मोटी जिस तरह कह लो एक दूजे दिन हो जाता ना रोटी चंगी पक्की होए तो साडे सुलह हो जाती है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरा नाम रज़ा भट्ट है मेरे वालिद साहब का नाम हजूर अहमद भट्ट तो मेरे असी पिछों श्रीनगर तो वां कश्मीर तो महला खान यार तो मियाँ रहीम बख्श साहब उत्थे बजुर्ग सन जिन्ना बैत की सी ते उन्हां दे बेटे मुहम्मद इस्माइल साहब वो फिर चविंडा आ गए सन तो उस तो बाद 1954 दे विच मेरे वालिद साहब फिर डस्का गए सन उत्थे आन के उन्होंने राइस का काम शुरू किया तो आटे का भी किया तो इस तरह ही माशाअल्लाह स्ट्रगल चलती रही लिहाजा अहमदी की वजह के नाल जो कारोबार दे विच असीं थोड़ा जिहा दूजिआं नालों अच्छे तरीके नाल कामयाब होए तो उन्होंने मजहबी मुखालफत शुरू की कि भाई अहमदी ने ये वे वो क्योंकि वो मुकाबला नहीं सन डस्का हाँ जी ਜਿਹੜੇ राइस डीलर वगैरह होंगे ने मुकाबला नहीं हैं कर सकते फिर वो सहारा लेंदे हुंदे सन इस चीज़ का कि बई इन्हां नूं किसी तरीके दे नाल अपना परेशान करिए तो अपना कारोबार वो असी साडा अच्छा होवे ते लिहाजा वे तुहानूं पता कोई भी अहम दी जिहड़ा वे कोशिश करदा हुंदा ईमानदारी दे नाल काम करन दी क्योंकि उन्हां नूं समझाउण वाला कोई है वे ठीक है ना जिहदे नक्शे कदम ते चलना हुंदा है जमात ने जो भी खलीफा वक्त फरमाते ने तो लिहाजा असी कि उन्होंने को फिर नहीं मुकाबला किया जाता तो वह फिर मजहबी होंदे हुंदे हैं एक बारी का वाकया वे कि सारे जने प्राइस दे विच मुकाबलेबाजी दे विच नहीं हैं पूरे आ रहे थे तो उन्हें हुक्का पानी साडे नाल बंद करन दी ना प्रोग्राम बनाया वो मेरे वालिद साहब को आए उन्हें समझाया उन्हें क्या गल है वे कि यार हुक्का तुसां की साडा बंद करना है लिहाजा वे हुक्का साडे जो पींदा ही कोई नहीं तो पानी का साढ़े घर मसन माशाअल्लाह 5 भरा वां तो 5 के घर ही अपना वखरा वखरा ही मोटरां लगी दियां ने तो नलके भी लगे दे ने हैं वो जनाब अली वो फिर तुरे गए चले गए फिर बाद विचों रल मिल के आए सारे उन्हें कहा नहीं यार ठीक है रल के असीं मसे चलीए फिर इंज कुछ देर बाद जिस तरह सुलह सफाई करते हैं वो फिर उन्होंने को जो समझना कि यार होर अच्छे तरीके नाल हो रहे हैं माशाअल्लाह गुजरां वाले तक भी साडी फैमिली कारोबार दे विच चली गई बस इस तरह सारी मुश्किलातां दे नाल पर है कि अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी और बहुत अल्लाह का फजल है कि इस टाइम साडा खानदान जिहड़ा वे वो तकरीबन वो तो सानूं डस्केओं कड्ढना चाहते हैं पर अल्लाह ताला ने साडी हर मुल्क दे विच डेरे ला छड़े दे ने इत्थे भी मैं 2000 च आया सां ते अल्लाह ताला ने मैनूं 1 साल बाद इत्थों दे सारे जो भी पेपर वगैरह सारे दे छड़े सन और एक अल्लाह ने नाम च दुकान भी दी सी तो वो बेस्ट मार्केट के नाम तो वीज़ बादन हर बंदे नूं पता कि हइये तक वो मैं सेल भी एक कर छड़ी सी पर उसके बावजूद भी लोग हइये तक बट दी नाम दुकान तो ही जानते हैं कि लेबस मित्थल दी ग्रोसरी कह लो करियाने की दुकान इस तरह ही चविंडे दे विच भी मेरे दादा जी मुसलमानों के विचों पहले बंदे ने जिन्हें टैक्स दिता और उदों भी अब्दुल्ला सुदागर के नाम तो मशहूर सन ठीक है तो वो भी जनाबे वाली इंज सी क्योंकि चविंडा दे विच बहुत ज़्यादा हिंदू तो सिख सन
ਤੇ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਐਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਜਾਰਤ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਛੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਰਮੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਉੱਨ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਲਾ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਲ ਹਈਆ ਤੱਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਪਰ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤੀ ਗਰਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਗਰਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਦੋਂ ਸਲੂਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਮੜੇ ਦਾ। ਸਲੂਕਾ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਟ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮੜੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਟ ਦੇ ਇੰਝ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਪਾਈਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਬਣ ਛੱਡਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਉਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਕ ਗਏ ਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਤਾ ਬਤਾਲੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਤਾ ਬਤਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਊਂਠ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਊਂਠ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਊਂਠ ਅਗਰ 40 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 42 ਮੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਤਾ ਬਤਾਲੀ, ਨੱਸ ਕੇ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਨੱਸ ਕੇ ਪਿੱਛੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸਨ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਰੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕੁਛ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨਾ ਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀਨਾ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਦ ਹੀ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖਲਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਸੁਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਡੇ ਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਧਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਦੀਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਹਾਂਜੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ A ਕਲਾਸ ਮਰਸਡੀਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਐਵੇਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਬਸ ਪੀਰ ਬਣਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਏ ਦੇ ਨੇ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਏਡਾ ਹੀ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੂੰ ਗਲਤ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤਕਾਦ, ਤੂੰ ਨਾ ਬਹਿਸ ਵੀ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੀ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੋਟਲ 'ਚ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਸ਼ਿਲ ਦੇ ਕੇ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ। ਉਹ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਬਾਕਸਨ ਹੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਦਾ ਕਿ
ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਲੀਫਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ 2-3 ਫਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਜ਼ਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪੱਧੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਚਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ, ਮਕੈਨਿਕ ਸ਼ਕੈਨਿਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਆਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਏ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਚਾਬੀ ਲਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇਰੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 250 ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਲਓ ਜੀ ਦਿਓ ਹੈ ਜੀ। ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਗਨ ਪੈ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਲੈ ਤੇਰੇ ਰੋਟੀ ਆਹਾਂ ਖਾਧੀ 100 ਦੀ ਤਾਂ 250 ਵੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਭੱਗੇ ਲੈ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬੀ ਯਾਰੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੀਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੀਦ ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵੇਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਲਾ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਲਈ ਆ, 250 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇ ਲਿਆ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਭੱਗੇ ਲੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਹਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਬਰਫਬਾਰੀ ਬੜੀ ਹੋਣ ਡਈ ਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਪੈਦਲ ਰਾਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਲੱਗਾ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਨਿਕਲ, ਖੱਤ ਲਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਖੱਤ ਪਾ ਕੇ ਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਇੱਥੋਂ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਟਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਪੰਜ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਔਰ ਕਈਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਸਰਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕੋਂ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਨੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਤਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰੀ ਦੁਆ। ਇਹ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਦੀਆਂ ਸਨ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਨਾ ਗੱਲ ਆਈ, ਯਾਰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਾਨਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਖਲੀਫਾ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਘਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਰਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਾਸ ਫਜ਼ਲ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਜਦੋਂ ਵੇਚਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਣ 2 ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵੇਚੀਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸੈਂਪਲ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੂਛੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਪਲ ਦੇਣ, ਜੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੋਰੀ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਮੂਛੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੁਹੱਲੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਮਰਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਈਫ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 10 ਕਿਲੋ ਵੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਵੀ ਜਾਂ 20 ਕਿਲੋ ਵੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਓ ਪੁੱਤਰ ਤੋਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਮਜਰੂਹ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਲ ਲੈਣੇ ਨੇ ਨਾ 5-10 ਕਿਲੋ 2-4 ਬੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੁਸ਼ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਛੋੜੋਗੇ ਨਾ
ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਬੁੱਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਇਖਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਅਕਸਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅਬੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਕਹੋ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਓ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇ। ਇਹ ਬੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਦਾ ਰੱਖੇ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਿਆਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮਰਦ ਵੀ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਮਰਦ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬਰਤਨ ਧੋਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਐਮ ਦੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤਦ ਮਸਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਰਸ, ਇਨਸਾਨੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਹੱਲੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕੂੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਅੱਛੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀਨ 'ਚ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਸੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 'ਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਬੜੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਡਸਕਾ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰੰਜਾਈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਲੋਤੇ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਬਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ। ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੋਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅੱਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਉਮਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੈਲਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਚਵਿੰਡਾ ਰਾਈਸ ਮਿਲ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਸ਼ੈਲਰ 'ਤੇ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਿਆਈ ਪੀਓ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾ 5 ਕਿਲੋ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਵਾਪਸ ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਬੀਠਾ ਬੂਟਾ ਦੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਿਆਈ ਇਹ ਉਹ, ਅਤੇ ਅੱਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਾਲ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਵੋ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਮਝ ਕੇ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰੋਣ ਡੈ ਪਏ। ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਲੋਤੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਮੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਰਹਿਣਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ,
ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਦੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਆਏ ਨੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਵਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾ ਮਹੱਲਾ ਖਾਨ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਵੀ ਹੈ ਰਈਸਾ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੱਟ ਅਸਲ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਬੁਜ਼ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਟ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਲੀਆ ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਾਜਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੁਜ਼ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਟ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਕੌਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜ਼ਾਤ ਬੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਾਤ ਲਾਉਣ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵੀ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾ ਪਏ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੌਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤਾਂ ਨੇ। ਕੌਮ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨੂ ਇਸਰਾਈਲ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਕੌਮ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਟ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਹਾਂ, ਖਵਾਜਾ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਮ ਕੋਈ ਬਾਜਵਾ, ਕੋਈ ਗੋਂਦਲ, ਕੋਈ ਵੜੈਚ, ਇੰਝ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤਾਂ ਬਣੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੌਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਲਗ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਬਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਤਾਰੀਖਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਨੂੰ, ਜੀ ਜੀ, ਮਸੀਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ में, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कहते ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਦਾਈ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ? ਸ਼ਰਦਾਈ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਦਾ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵੇ। ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਪੱਕੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਖੁਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੱਧ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਨੇ, ਸਿਲੈਕਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਸ਼ਲਗਮ, ਗੋਂਗਲੂ ਗੋਸ਼ਤ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਸ਼ ਹੈ। ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇਗ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਲਗਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਂਗਲੂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਸ,
ਮੱਖਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਗ 'ਚ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਾਂਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ 'ਚ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬ ਦੇਗ, ਕਿ ਰਾਤ 'ਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਦੇਗ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਬ ਦੇਗ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਹੋ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਰੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਸੁਬਾਹ ਨਹਾ ਕੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਪੈਣਾ ਸੁਬਾਹ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। कहते हैं रात के पिछले पहर में एक दौलत लुटती होती है, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। लैके जी अलहमदुलिल्लाह जी जी हाँ जी कीता जी हाँ जी कीता जी हाँ जी। ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਦੋਸਤ ਸਨ ਆਏ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਸਰਾਤ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੌਲੀ ਕੇ ਮੈਂਸ਼ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਕ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਾਕਈ ਅੱਲਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਸਲਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਰਮਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਡਿਆ ਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਖਾ ਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਆਪਣੀ ਨਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਭੁਜੀਆ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਲੂ ਖਾਲੀ ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਖੁਸ਼ਕ ਜੇ ਡਰਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਚੋਪੜ ਕੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੀ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੱਟ ਨੇ ਨਾ ਆਲੂ ਖਵਾਏ ਨੇ। ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਆਲੂਆਂ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਂ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਵੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾਤੀ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪਹਾੜੀ ਮਸਜਿਦ ਆਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਰਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮਸਲ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪਹਾੜੀ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਈ ਦਾ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰਦਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣੀ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੈ ਵੇ, ਗੋਸ਼ਤ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਈ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਈ ਪਾਓ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਟੇਸਟ ਇੱਕ ਮੁਨਫਰਦ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਨਰਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਕਸਕਾਸ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੌਂਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਾਚੀ ਮੁਅਤਦਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਠੀਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਲਾਚੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਲਾਚੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਤਵਾਤਰ ਇਹਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਵਾਰੀ ਚਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਸਰਦਾਈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਦਾਈ ਪੀ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਵਾਲਦਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘੋਟ ਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪੀਂਦਾ ਸਰਦਾਈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬਸ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਸਗੋਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਭਿੰਡੀ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਆਲੂ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕੀ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਨੇ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੀਮਾ ਪਕਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਚਾਂਪਾਂ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਸ਼ੁਗਲ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਜਰਮਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਟੀ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਰਮਨ ਕੋ ਤੁਰ ਜਾਓ, ਸਟੇਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਕੋਈ। ਸੁਬਾਹ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਸਲਾਮੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਰਾਣ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਦਸਤੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸੋਰੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਔਰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੁਜ਼ਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਫਾਈ ਨਿਸ ਈਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਈਮਾਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਵਾ ਕੱਪੜੇ, ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਹੀ ਆਏ ਜ਼ਰਾ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਘਰ 'ਚ ਰੌਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੱਖਰਾ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਏਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਨ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਦ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨੀਵਾਂ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਨੀਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਕੋਈ ਨਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਦੇ ਹਨ ਪਏ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਬਸ਼ਰ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਨੀਵਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਛੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਮੁਤੱਲਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰਹਿਮ ਦਾ ਸਲੂਕ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕਾ, ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਮੀ ਸਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣਾ 5 ਸੂਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੈਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 4 ਲੈ ਲੈਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਪੱਲੇਦਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਰੀ ਵਗੈਰਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਲੋਡਿੰਗ ਸ਼ੋਡਿੰਗ ਟਰੱਕ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੱਕਦਾ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ WhatsApp ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਹਰੇ ਘਰ ਕੋਈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਤੀਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲਿਆਇਓ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪਤੀਲਾ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਣ ਪੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਝਕਾ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਇਓ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬੰਦੋਬਸਤ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ, ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਬੜੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਧੋਤੇ 'ਚ ਜਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੇ 'ਚ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਰਹਿਮਦਿਲ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਿ ਬਸ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਬਸ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਮਾਂ ਵਾਲਦਾ ਇੰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ। ਅਗਰੋਂ ਸਾਡੀ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਭ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਣ ਡਿਆ ਪਾਣੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ।